नमस्कार श्रोता बंधु कहानी को आपण मानकु स्वागत। आज आसतु कहानी शुणा धर्म और अधर्मर एक महासंघर्षर कथा पांडव और कौरवंकर अमर कहानी महाभारत कथा। व्यास नामरे जड़े ऋषि थिले। से महाभारत कहानी रचना करने इच्छा कले। प्रभु गणेशंकु महाभारतर लेखक हेबाकु व्यास प्रार्थना कले। गणेश लिखिबा बेले कौनसी ठारे अटकिबे नाही बोली शर्त रखिले। व्यास गणेशंकु सबु श्लोकर अर्थ बुझी सारी लिखिबाकु अनुरोध कले। गणेश एथिरे राजी हेले। व्यास मझिरे मझिरे कष्ट श्लोक डाकी दियंती। गणेश ताहार अर्थ बुझिबाकु समय नियंती। व्यास सेतिकी बेले अनेक श्लोक मने मने भाबी नियंती। तापरे व्यास डाकंती और गणेश लेखंती। एहीपरि भावरे महाभारत लेखा होइथिला। एथर आमे सुनिबा महाभारतर कथावस्तु। हस्तिनापुर रे शांतनु नामरे जणे राजा थिले। से तांको पुओ वीर गांगेयकु युवराज करिथिले। दिने शांतनु केउट राजांक झियो सुंदरी सत्यवतींकु देखि तांकु विवाह करिबाकु इच्छा कले। भविष्यतरे सत्यवतींकर पुओ हस्तिनापुरर राजा हेबो बोली केउट राजा शांतनुंक ठारु प्रतिश्रुति चाहिले। गांगेय यह जानी प्रतिज्ञा कले जे से राजा हेबे नाही कि विवाह करिबे नाही। एही प्रतिज्ञा जोगु तांकर नाम हला भीष्म। ताहापरे शांतनु सत्यवतींकु विवाह कले। सत्यवतींकर चित्रांगद ओ विचित्र बीर्य नामरे दुईटी पुओ जन्म हेले। अल्प दिन परे शांतनु और चित्रांगद मरीगले। भीष्म विचित्र बीर्यंकु हस्तिनापुरर राजा करदेले। विचित्र बीर्यंक स्त्री अंबिकांक ठारु धृतराष्ट्र ओ अंबालिकांक ठारु पांडु जन्म हेले। बड़ भाई धृतराष्ट्र जन्मरु अंध थिले। तेणु विचित्र बीर्यंक मृत्यु परे पांडु राजा हेले। धृतराष्ट्र गांधारींकु विवाह कले। तांकर दुर्योधन दुशासन प्रभृति 100 पुओ हेले। सेमानंकु कौरव कुहागला। पांडु कुंती ओ माद्री नामरे दुईटी स्त्री विवाह कले। कुंतींक ठारु युधिष्ठिर भीम अर्जुन एवं माद्रींक ठारु नकुल ओ सहदेव जन्म हेले। एही 5 भाईंकु पांडव कुहागला। अल्प दिन परे पांडु मरीगले। माद्री पांडुंकर चित्ताग्नि रे पशी प्राणत्याग कले। कुंती पांडव मानकु स्नेहरे पालिले। हस्तिनापुर रे कौरव और पांडव माने एकाठी बढ़िबाकु लागिले। बलुआ भीम कौरव मानकु बड़ हैरान करुथिले। केही गछरे चढ़ीगले भीम एते जोर रे गछकु हलांती जे से पाचिला फल परी तळकु खसी पड़े। दुर्योधन भीमंकु बड़ ईर्षा करुथिले। दिने से भीमंकु कपटरे विष लडु खुआई गंगा नदी रे पकेई देले। गंगारे थिबा विषधर साप माने भीमंकु चोट मारिले। विषकु विष काटे। साप विषरे लडु विष छाड़ीगला। भीम निरापदरे घरकु फेरी आसिले। कृप और द्रोण नामरे 2 जण आचार्य कौरव और पांडवंकु युद्ध विद्या शिखाइबाकु नियुक्त होइथिले। दिने एकलव्य नामरे सबर पिलाटीए द्रोणंक पाखकु युद्ध विद्या शिखिबाकु आसिला। द्रोण ताकु फेरई देले। एकलव्य फेरी जाई द्रोणंकर माटी मूर्ति को पूजा करी धनुषर मारिबा शिक्षा कला। दिने द्रोण शिष्य मानक संगरे शिकार उद्देश्य बणकु जाइथिले। एकलव्य सर द्वारा तांक कुकुर मानकर मुह बंद करिदेला। द्रोण एपरी सरचालना देखि आश्चर्य हेले। से एकलव्य को तार गुरुंक नाम पचारिले। एकलव्य द्रोणंकर माटी मूर्ति को देखाइदेला। द्रोण गुरु दक्षिणा रूपे एकलव्यर डाहाण हातर बुढ़ा अंगुठी मागिले। एकलव्य अति आनंदर सहित संगे संगे ताहा काटी द्रोण को गुरु दक्षिणा देला। दिने द्रोण कौरव और पांडवंकर अस्त्र परीक्षार आयोजन कले। दुर्योधन और भीमंक मध्यरे चमत्कार गदायुद्ध हेला। अर्जुनंक धनुषर मारिबा कौशल देखि समस्ते तांकु सबुठारु बेसी प्रशंसा कले। एतिकी बेले कर्ण आसी
ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଡାକିଲେ। କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ ସାରଥୀର ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଜଣେ ବୀର ଅଛି ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟର ରାଜା କରିଦେଲେ। ଭୀମ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। କୌରବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅତି ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ କଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହା ସହି ନ ପାରି ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ବାରଣାବତ ପଠାଇଦେଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁପ୍ତରେ ତିଆରି କରାଇଥିବା ଜଉଘରେ ରହିଲେ। ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଦେବାର ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦୁର ଏକଥା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ରାତିରେ ଜଉଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟେ ପଳେଇଲେ। ଜଉଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଓ ତାର 5 ପୁଅ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମଲେ। ସମସ୍ତେ କୁନ୍ତୀ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନେ ପୋଡ଼ି ମଲେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାରି ହୋଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ହାଲିଆ ହୋଇ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଭୀମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଗିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ମଣିଷଖିଆ ହିଡ଼ିମ୍ବ ରାକ୍ଷସ ରହୁଥାଏ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଦେଖି ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲା। ଭୀମ ତାକୁ ମାରି ତା ଭଉଣୀ ହିଡ଼ିମ୍ବାକୁ ବିବାହ କଲେ। ହିଡ଼ିମ୍ବାଠାରୁ ଘଟୋତ୍କଚ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏହାପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯାଇ ଏକଚକ୍ରା ସହରରେ ରହିଲେ। ସେହି ସହରର ପାଖରେ ଥିବା ବଣରେ ମଣିଷଖିଆ ବକାସୁର ରହୁଥାଏ। ଲୋକେ ଭୟରେ ପାଳି କରି ତା ପାଇଁ ମଣିଷ ପଠାଉଥିଲେ। ଭୀମ ବକାସୁର ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ। ସେଠାର ରାଜା ଧ୍ରୁପଦଙ୍କ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ହେଉଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ 1 ଲାଖ ବିନ୍ଧାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଭୃତି କୌଣସି ରାଜପୁତ୍ର ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଥିବା ଅର୍ଜୁନ ଲାଖ ବିନ୍ଧିଦେଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଗଳାରେ ବରଣମାଳା ଲମ୍ବାଇ ଦେଲେ। ଦ୍ରୁପଦ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ଦ୍ରୁପଦ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ବହୁତ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଓ ଧନରତ୍ନ ଯୌତୁକ ଦେଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଓ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଗଲା। ଭୀଷ୍ମ ଓ ବିଦୁରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣି ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧା ଦେଲେ। ଖାଣ୍ଡବ ପ୍ରସ୍ଥ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ହେଲା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଣ୍ଡବ ପ୍ରସ୍ଥରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାହାର ନାମ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ। ଥରେ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରକା ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ। ଦିନେ ଯାଦବମାନେ ରୈବତକ ପର୍ବତରେ ଉତ୍ସବ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଆଣିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଫେରିଗଲେ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କଠାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଖାଣ୍ଡବବନ ପୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କାରଣ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା କହିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ଅଗ୍ନି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ, କପିଧ୍ୱଜ ରଥ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, କୌମୋଦକୀ ଗଦା ଆଣିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଅଗ୍ନି ଖାଣ୍ଡବ ବନକୁ ପୋଡ଼ିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସି ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲେ। ମୟ ନାମରେ ଜଣେ ଅସୁର ଶିଳ୍ପୀ ଛଡ଼ା କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ଖାଣ୍ଡବର ଆଉ କାହାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଲେ। ମୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ସଭାଘର ତିଆରି କରିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରାଜସ୍ୱୟ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ବହୁ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଅଧୀନତା ମାନି
ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧ କଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କଲେ। ମଗଧର ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ ଭୀମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ି ମଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଭୃତି ଯଜ୍ଞକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇ ଆସିଲେ। ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯିବାର ବିଧି। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଦିଆଗଲା। ଚେଦିର ରାଜା ଶିଶୁପାଳ ଏହା ସହି ନ ପାରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ଶିଶୁପାଳର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସଭାଘର ଦେଖି ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଗଲେ। ସେ ହସ୍ତିନାପୁର ଫେରି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଓ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଶକୁନିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପଶା ଖେଳ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭାଙ୍ଗି ନ ପାରି ସପରିବାର ହସ୍ତିନାପୁର ଗଲେ। ସଭାଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଖେଳ ଚାଲିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ତରଫରୁ ଶକୁନି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜର ରାଜ୍ୟ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ନିଜକୁ ଓ ଶେଷରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଜି ରଖି ହାରିଗଲେ। ତାହାପରେ ଦୁଶାସନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କେଶ ଧରି ସଭାକୁ ଘୋଷାରି ଆଣିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଫଳରେ ଦୁଶାସନ ଯେତେ ଶାଢ଼ୀ କାଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସରିଲା ନାହିଁ। ଏତିକିବେଳେ ଭୀମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁଶାସନର ଛାତି ଚିରି ରକ୍ତ ପିଇଯିବାକୁ ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜଙ୍ଘ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏହା ଶୁଣି ଡରିଗଲେ। ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ସେ ଓ ଶକୁନି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇ ଆଉ ଥରେ ପଶା ଖେଳର ଆୟୋଜନ କଲେ। ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା, ଏଥର ଯିଏ ହାରିବ ସେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଓ ବର୍ଷେ ଅଜ୍ଞାତବାସ କରିବ। ଅଜ୍ଞାତବାସ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଆଉ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏଥର ମଧ୍ୟ ଶକୁନିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳି ହାରିଗଲେ। ତାପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। କୁନ୍ତୀ ବିଦୁରଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ହିମାଳୟ ଯାଇ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ପାଶୁପାତ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଇ ବହୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କଠାରୁ ନାଚ ଗୀତ ଶିଖିଲେ। ଦିନେ ଭୀମ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଭୀମଙ୍କୁ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ଉପରେ ରହିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଫେରିବା ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯାଇ କାମ୍ୟକ ବନରେ ରହିଲେ। ଥରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହିତ ନିଜର ବଡ଼ିମା ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପମାନରେ ହସ୍ତିନାପୁର ଫେରିଲେ। କ୍ରମେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଶେଷ ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସ କରିବା ପାଇଁ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶର ରାଜା ବିରାଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିରାଟଙ୍କର ଖେଳ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଲେ। ଭୀମ ରାଜାଙ୍କର ରାନ୍ଧୁଣିଆ ହେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ବିରାଟଙ୍କ ଝିଅ ଉତ୍ତରାକୁ ନାଚ ଗୀତ ଶିଖାଇଲେ। ନକୁଳ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଓ ସହଦେବ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ରାଣୀ ସୁଦେଷ୍ଣାଙ୍କର ସେବିକା ଭାବରେ ରହିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଶଳା ଓ ସେନାପତି କିଚକ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ଏ କଥା ଭୀମଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଭୀମ ନାରୀ ବେଶରେ ଯାଇ ରାତିରେ ନାଚଶାଳାରେ କିଚକକୁ ମାରିଦେଲେ। କିଚକ ମରିବା ଖବର ପାଇ ତ୍ରିଗର୍ତ୍ତର ରାଜା ସୁଶର୍ମା ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମିଶି ମତ୍ସ୍ୟରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ବିରାଟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ ଭୀମ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇ ସୁଶର୍ମାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ସୁଶର୍ମାଙ୍କର ସହ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅନ୍ୟ ପଟୁ ଆସି ବିରାଟଙ୍କ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଏ ଖବର ପାଇ ଯୁବରାଜ ଉତ୍ତର ଛଦ୍ମବେଶୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସାରଥି କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଶାଳ କୁରୁସେନା ଦେଖି ଉତ୍ତର ଭୟରେ ରଥରୁ ଡେଇଁପଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଏକାକୀ କୁରୁସେନାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଧରି ଫେରିଲେ। ଉତ୍ତର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୁପ୍ତରେ ରଖିଲେ।
3 ଦିନ ପରେ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଶେଷ ହେଲା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିରାଟଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ବିରାଟ ଖୁସି ହୋଇ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ବାହାଘର ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୂତ କରି ହସ୍ତିନାପୁର ପଠାଇଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଇ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, ବିଦୁର ଓ ଗାନ୍ଧାରୀ ପ୍ରଭୃତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ମାନି ନେବାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ମୁନେ ଜାଗା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ପୁଣି କୌରବମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହା ଜାଣି ନିଜର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାହାପରେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଲେ। ଭୀମ, ଦ୍ରୋଣ ଓ ଶୈଲ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ବୀରମାନେ କୌରବଙ୍କ ପଟରେ ରହିଲେ। ଭୀଷ୍ମ କୌରବଙ୍କର ସେନାପତି ହେଲେ। ସେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ତଳ ପାହ୍ୟା ଦେବାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଭୀଷ୍ମ ଥିବା ଯାଙ୍କେ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଦ୍ରୁପଦ, ବିରାଟ ଓ ସାତ୍ୟକୀ ପ୍ରଭୃତି ବୀରମାନେ ପାଣ୍ଡବ ପଟରେ ରହିଲେ। ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ପୁଅ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଣ୍ଡବ ସେନାର ସେନାପତି ହେଲେ। ଦୁଇ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଉଭୟ ପଟରେ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଧନୁଶର ଛାଡ଼ିଦେଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ। ତାହାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଗଦା ଓ ଖଣ୍ଡା ପ୍ରଭୃତିର ଶବ୍ଦରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁ କମ୍ପିଗଲା। ଉଭୟ ପଟରୁ ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ଓ ହାତୀଘୋଡ଼ା ମଲେ। ରକ୍ତର ଗୋଟିଏ ନଦୀ ବୋହିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସୈନ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ଓ ସକାଳୁ ଉଠି ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗନ୍ତି। କେତେବେଳେ କୌରବମାନେ ଓ କେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜିତୁଥାନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯାଉଥାଏ। ଏହିପରି 8 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଅନେକ ଭାଇ ଭୀମଙ୍କ ହାତରେ ମଲେ। ଭୀଷ୍ମ ମନ ଦେଇ ଲଢ଼ି ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ନ କଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସେନାପତି କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ରାଗିଯାଇ ପରଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। 9ମ ଦିନ ଭୀଷ୍ମ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବହୁ ସୈନ୍ୟକୁ ମାରିଦେଲେ। ତଥାପି ଅର୍ଜୁନ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଣରେ ଲଢ଼ିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚକ୍ର ଧରି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଧାଇଁଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ନ ଧରିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଥା ମନେ ପକାଇ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ। 10ମ ଦିନ ଅର୍ଜୁନ ଶିଖଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିଲେ। ଶିଖଣ୍ଡୀ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବାରୁ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଶର ମାରିଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶର ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ଭୀଷ୍ମ ରଥରୁ ଖସି ପଡ଼ି ଶରଶେଯରେ ଶୋଇଗଲେ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟି ତଳକୁ ଝୁଲୁଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ 3ଟି ଶର ମାରି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ତକିଆ ଓ ଗୋଟିଏ ଶର ମାରି ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଶରଶଯ୍ୟା ପରେ କର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ସେନାପତି କଲେ। 13 ଦିନ ଦ୍ରୋଣ କୌରବ ସେନାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବ୍ୟୁହରେ ସଜାଇଥିଲେ। ସେଦିନ ଅର୍ଜୁନ ସଂସପ୍ତକ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। 14 ବର୍ଷର ବାଳକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଦ୍ମବ୍ୟୁହ ଭିତରକୁ ପଶି ବହୁ କୌରବ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଭୀମ ପ୍ରଭୃତି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ରାଜା ଜୟଦ୍ରଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ଫଳରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲେ। ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି 6 ଜଣ ବୀର ମିଶି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିରସ୍ତ୍ର କରିଦେଲେ। ଦୁଶାସନର ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଶିବିରକୁ ଫେରି ଏକଥା ଜାଣିଲେ। ସେ ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। 14 ଦିନ ଅର୍ଜୁନ ଅଗଣିତ କୌରବ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ସାତ୍ୟକୀ ଓ ଭୂରିଶ୍ରବାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା। ଭୂରିଶ୍ରବା ଖଣ୍ଡା ଉଞ୍ଚାଇ ସାତ୍ୟକୀକୁ ହାଣିବାକୁ ବସିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶର ଭୂରିଶ୍ରବାଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ଧରିଥିବା ହାତକୁ କାଟିଦେଲା। ତାହାପରେ ସାତ୍ୟକୀ ଭୂରିଶ୍ରବାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଭୀମ ଅନେକ କୌରବଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ଭୀମଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ମଧ୍ୟ ମାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି
ନିଜର ପ୍ରକୃତ ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଏଦିନ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ମଶାଲ ଆଲୁଅରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଘଟୋତ୍କଚ ସହିତ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଘମାଘଟ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ଶେଷରେ କର୍ଣ୍ଣ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ବଦଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଘଟୋତ୍କଚକୁ ମାରିଦେଲେ। 15 ଦିନ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଓ ବିରାଟ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ହାତରେ ମଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଓ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ହାତାହାତି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଗଲା। ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପୁଅର ନାମ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା। ଭୀମ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀକୁ ମାରିଦେଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମରିଗଲା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲେ। ଦ୍ରୋଣ ଏହା ଶୁଣି ନିଜ ପୁଅ ମରିବା କଥା ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣ ଏଥିରେ ନିଜ ପୁଅ ମରିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦୁଃଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଗଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି କୌରବ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଝିରେ ପକାଇଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି କୌରବ ସୈନ୍ୟମାନେ ଛାନିଆରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କର୍ଣ୍ଣ କୌରବ ସେନାର ସେନାପତି ହେଲେ। 16 ଦିନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଭୀମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଲଢ଼ିଲେ। 17 ଦିନ ଭୀମ ଓ ଦୁଶାସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଭୀମ ଦୁଶାସନର ଛାତି ଚିରି ରକ୍ତ ପିଇଗଲେ। ସେ ପୁଣି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ପଶା ଖେଳ ଦିନରୁ ମୁକୁଳା ଥିବା ନିଜର କେଶକୁ ଦୁଶାସନର ରକ୍ତ ଲଗାଇ ବାନ୍ଧିଲେ। ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଶଲ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସାରଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ରଥ ଚକ ମାଟି ଭିତରେ ପଶିଗଲା। କର୍ଣ୍ଣ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚକ ଟେକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅର୍ଜୁନ ସେତିକି ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। 18 ଦିନ ଶଲ୍ୟ କୌରବ ସେନାର ସେନାପତି ହେଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶଲ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ସହଦେବ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ବାଣରେ ଶକୁନିର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଇଙ୍କୁ ଭୀମ ହତ୍ୟା କଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କୃପ ଓ କୃତବର୍ମାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅବଶିଷ୍ଟ କୌରବ ସୈନ୍ୟ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହାତରେ ମଲେ। ଏହିପରି ସମୁଦାୟ କୌରବ ସେନା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇ ଦୈପାୟନ ହ୍ରଦରେ ପଶିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡାକିଲେ। ଭୀମ ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଦାଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ଏତିକି ବେଳେ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭୀମ ନିଜର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଜଙ୍ଘ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। 5 ଭାଇ ରାତିଟି ଶିବିର ବାହାରେ ନଈ କୂଳରେ କଟେଇଲେ। ଏଣେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କୃପ ଓ କୃତବର୍ମା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ସେଠାରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଖୁସି ହୋଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ସେନାପତି କରିଦେଲେ। 3 ବୀର ରାତିରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଗଲେ। କୃପ ଓ କୃତବର୍ମା ଶିବିର ଦ୍ୱାର ଜଗିଲେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଭିତରେ ପଶି ନିଦ୍ରିତ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ପୁଅ ଓ ଶିଖଣ୍ଡୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତମ୍ବୁରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ପଳାଇବା ବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା। ତାପରେ 3 ଜଣ ଯାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ମୁମୂର୍ଷୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସାରଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମରିବା ଖବର ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଦେଲା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଶିବିରକୁ ଆସି ସବୁ ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜର ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବ୍ୟାସମୁନିଙ୍କ ପଛଆଡ଼େ ଲୁଚିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ତାହା ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ତାହାର ନାମ ହେଲା ପରୀକ୍ଷିତ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପରାଜୟ ମାନି ଭୀମକୁ ନିଜର ମଥାମଣିଟି ଦେଲେ। ଭୀମ ତାହା ଆଣି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ତାକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମୁକୁଟରେ ଲଗାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ 3000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକୁଟିଆ ସବୁ ରୋଗରେ ସଢ଼ି ପୃଥିବୀ ସାରା ବୁଲିବାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କୁରୁ ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଆସି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ।
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାହାପରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରାଇଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଥିବା ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କଲେ। ତାହାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଲା। ସେ ରାଜା ହୋଇ ବନ୍ଧୁ ହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ। 15 ବର୍ଷ ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଗାନ୍ଧାରୀ ଓ କୁନ୍ତୀ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ପରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିଲା। ଯୁଦ୍ଧର 36 ବର୍ଷ ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗର ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସଂସାର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ତୁଟିଗଲା। ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ରାଜା କରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କଲେ। 5 ଭାଇ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ନାନା ତୀର୍ଥ ବୁଲି ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୋଟିଏ କୁକୁର ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଥାଏ। ହିମାଳୟରେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ କୁକୁରଟି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନେ ଖସିପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଶେଷରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବିମାନ ନେଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବାକୁ ଆସିଲେ। କୁକୁରଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏକୁଟିଆ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। କୁକୁର ରୂପୀ ଧର୍ମଦେବତା ନିଜ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ। ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିବା ପାପ ଯୋଗୁଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନର୍କ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାହାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେବ ରୂପ ଧରି ନିଜ ଭାଇବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମହାଭାରତ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।